As you all know, today it is an International Anti-Plastic Day. So a day where we are invited to create an awareness among the public about the importance of avoiding the plastic things in our usage. And you know very well the impact of the plastic for the environment, how the environment is being destroyed and polluted by the usage of the plastic bags or the plastic mugs or whatever maybe it is. So it is, as students, it's also our responsibility to avoid, not only to avoid, also to create an awareness among the public about the not using these plastic things at home or in our shoppings. So this is as part of our social responsibility. Our school is organizing this rally, and we have Mr. Murugesan, the Inspector of Police from the town, to here to inaugurate this rally. On behalf of the SFS school, I welcome him and I invite for the correspondent to show and give him a small gift on our behalf. So we also thank our press personnel who are here to videograph and also to take a report of it. So now I invite Mr. Murugesan, the Inspector of the Town Police Station of Pudukkottai, to give a short message and also to inaugurate the rally. Good morning. The plastic India உருவாக்க பல தலைவர்களும் அனைவர்களும் போராடி கொண்டிருக்கின்றனர். இந்த நேரத்தில் நம் பள்ளி மாணவர்களாகிய நீங்கள் அனைவரும் கலந்து கொள்வது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. இந்த பிளாஸ்டிக் பயன்பாடு மனிதனுக்கு பல கேடுகளை தந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த ஒரு சின்ன ராலி மூலம் மக்களுக்கு விழிப்புணர்ச்சியை ஏற்பாடு செய்த பள்ளி தாளர், முதல்வர்கள் மற்றும் ஆசிரியர் அனைவருக்கும் காவல்துறை சார்பாக நன்றியை சொல்லிவிட்டு சன்ரைஸ் ஆகிட்டே இருக்கு. நல்ல விரைவாக ஸ்டார்ட் பண்ணபடி கேட்டுக்கொண்டு அதுக்கு நன்றி கூறுகிறது. நன்றி வணக்கம். College road, then we will go up to the bus stand. From the bus stand, we will be taking a turn towards the Priyar Nagar, and from the Priyar Nagar, we will go to the Divis Corner, and then we will reach our school. Okay. Of course, the rally will go in front. So please make sure that you are running for create an awareness. As I said in the morning, it is not a marathon, it's a rally. So rally, please go as instructed you in the morning. So, thank you.
work until it's done. Rule 2, hold your ground, you stay and fight and never run. Rule 3, represent and put your city on the map. Rule 4, get that paper pile and watch it as it's stacking. Number 5, stick together, we'll make it out alive. Rule 6, never ever go to war without my tribe. We gon' ride, when they pull up, we gon' fly. Click back up, testing my G and watch my whole click echo. Testing my G and watch my whole.
Please get ready for the prayer. Lord, the light of your love is shining, in the midst of the darkness shining. Jesus, light of the world, shine upon us. Set us free by the truth you now bring us. Shine on me, shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Bliss, Spirit, bliss. Set our hearts on fire. Flow, river, flow. Flood the nations with grace and mercy. Send for your word. Lord, and let there be light. Lord, and let there be light. Lord, and let there be light. தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்வரத கண்டமிகள் தெக்கணமும் மதிச்சிறந்த திராவிடன திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறமையந்து செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. நெகிழி ஒழிப்பு தொடர் ஓட்ட பிரச்சாரத்தினை புதுக்கோட்டை நகர போக்குவரத்து துணை ஆய்வாளர்கள் மரியாதைக்குரிய ஐயா அவர்களும் அம்மாக்கள் அவர்களும் எங்களுடைய அருள் தந்தையர்களோடு தொடர் ஓட்டத்தினை தீபம் ஏற்றி நிறைவு செய்து தருமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். Put your freaky hands up. Put your freaky hands up. My dear children and my dear teachers, so please sit. Now you can just sit for just 5 minutes. So as part of the concluding ceremony of this anti-plastic rally, so we have the personnels from the transport, from the traffic police department. They have done a good job for us and we appreciate their hard work and their tireless effort. And we invite for the correspondent to shawl Mr. Maria Sartho Tilagaraj and Mrs. Geeta and Mrs. Sini Sivapriyanka. Now Mr. Maria Sartho Tilagaraj will give a short message to us about the importance of to avoid the usage of plastic as well as also about the usage of helmet while driving. A short message. Thank you. All of you, good morning. நானே ஃபாதர்கிட்ட கொஞ்சம் டைம் கேட்டு பேசலான்னு பார்த்தோம். ஃபாதரை கூப்பிட்டு விட்டாங்க. ரொம்ப நன்றிங்க ஃபாதர். என்னுடைய பையனும் பாப்பாவும் இங்கே தான் படித்தாங்க.
டிசிப்ளினில் எஸ்எஃப்எஸ் ஸ்கூலில் அடிக்க வேறு ஸ்கூலில் எடுத்துக்காட்டாக சொல்ல முடியாது. மற்ற ஸ்கூல்ல எல்லாம் இந்த காம்பவுண்டை விட்டு வெளியில் வந்தோடனே அவங்க டிசிப்ளின் எப்படி இருக்குன்னு தெரியும். எஸ்எஃப்எஸ் ஸ்கூலில் எப்படி இருக்கணும் தெரியும். அதனால தான் உங்கள் பேரண்ட்லாம் இங்கே கொண்டாந்து சேர்த்துருக்காங்க. இந்த டிசிப்ளினில் மாறாமல் இருக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன். முதல்ல நம்மளுக்கு படிப்பு வேணும்னா என்ன வேணும்? ஒழுக்கம் வேணும். இதுதான் டிசிப்ளின். வெரி குட். அதில் வந்து நான் எப்போதுமே வெளியில் சொல்லிகிட்டு இருப்பேன். என்கிட்ட கேட்டு இந்த வருஷம் கூட நான் வந்து ஃபாதர்கிட்ட கேட்கல, நான் சொல்லிவிட்டு அட்மிஷன் போட்ட பையங்க இங்கே இருக்காங்க. அனுப்பிச்சி விட்ட பையங்க இப்போ 12th படிக்கிறான்னு நினைக்கிறேன். அவங்க அப்பா ஆனந்தத்தில் ஒர்க் பண்ணுறாரு. அந்த பையனுக்கு என்ன தெரியுமோ தெரியாதோ அவரை வந்து 7th என்னமோ சேர்த்து விட்டேன்னு ஞாபகம் இருக்குது. ரைட்டு. இன்றைக்கி அருமையான ஒரு நிகழ்வு. பிளாஸ்டிக்கை ஒழிக்கணும். அதுக்கு நல்ல பேரணி. நீங்கள்லாம் எப்படி இவ்வளோ தூரம் உடையாந்து சேருவீங்கன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உள்ளுக்குள்ளே யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். பரவாயில்ல, நல்ல அவங்களுக்கு நல்லா கிளாப் பண்ணுங்க. நல்லா எந்த இடத்துல வெரி குட் ஸ்டூடெண்ட். ஓகே ஓகே ஓகே. அதில் உடையாந்த அனைவருக்கும் எனது மனதார வாழ்த்துக்கள். ரைட். இப்போ உங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் வர்றாங்களே, அவங்கள கூட்டிகிட்டு எத்தனை பெற்றோர்கள் உங்களை அழைச்சிட்டு வரும் பொழுது ஹெல்மெட் அணைச்சிட்டு வராங்கன்னு கை தூக்க பார்க்கலாம். பொய் சொல்லக்கூடாது, உண்மை பேசணும். ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே டிசிப்ளின் சொல்லிட்டோம் இல்லையா, அதனால பொய் பேசக்கூடாது. வெரி குட். டவுன். மற்றவங்கெல்லாம் எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்டு இங்கே வண்டியில் 2 வீலரில் நானே வந்துக்கிறேன் சார், எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு தொந்தரவு கொடுக்குறதில்ல அப்படின்னு கை தூங்க பார்க்கலாம். இல்லை 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 இல்லை, நீங்கள் இல்லை, நான் சொல்கிறது பண்ணணும். 2 வீலரில் தன்னிச்சையாக எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு டீச்சர்லாம் நீங்கள் சிக்னல் கொடுக்க வேணாம், நானே வந்துடுவேன், வந்துட்டுருக்கோம் அப்படின்னு எத்தனை பேர் வரீங்க? கை தூங்க பார்க்கலாம். இல்லைப்பா, நீங்கள்லாம் இல்லை. 12th 10th ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க தான் வருவாங்க. ரைட்ஸ். தயவு செய்து நீங்கள் வர்றதை கட் பண்ணிடுங்க. அப்படி ஒருவேளை வரக்கூடிய நிலைமையில் இருந்தால் அதை நாங்கள் அலோவ் பண்ண முடியாது. ஏன் அலோவ் பண்ண முடியாதுன்னா, நீங்கள் ஒரு வேகத்தை நிர்ணயம் செய்ய தகுதி இல்லாதவர்கள், தகுதி இல்லாத வயது. அதனால தான் உங்களை வண்டி ஓட்டக்கூடாதுன்னு சொல்கிறோம். ஒருவர் லைசன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு 18 வயது நிரம்பி இருக்க வேண்டும். அதன் பிறகுதான் ஓட்டுநர் உரிமம் வாங்க முடியும். அப்படி ஓட்டுநர் உரிமம் வாங்கினால் மட்டும்தான் அந்த வாகனத்தை இயக்க முடியும். அப்படி இயக்கும் பொழுது தலைக்கவசம் அணிந்து இயக்க வேண்டும். தயவு செய்து இது கேலிக்காக செய்யவில்லை, உங்களிடம் கூறவில்லை. இது வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியம். 2 சக்கர வாகனங்கள் 2 வீலர் ஓட்டக்கூடிய நண்பர்கள், அது டீச்சராக இருந்தாலும் சரி, இங்கே ஒர்க் பண்ணுற வாத்தியாராக இருந்தாலும் சரி, மற்ற பேரண்ட், நீங்களாம் நாளைக்கு குழந்தைங்கள் போய் உங்கள் வீட்டில் சொல்லுவீங்க. என்ன சொல்ல போகிறீங்க? ஹெல்மெட் அணியாமல் அப்பா அம்மா வண்டி எடுக்காதீங்க, எங்களை கொண்டாந்து விடுறதுக்கு வராதிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் என்ன செய்யணும்? பைக்கெல்லாம் தோளில் கோர்த்து போட்டுக்கிட்டு டிஃபன்லாம் எடுத்துக்கிட்டு அடுத்து இந்தாங்க இந்த ஹெல்மெட்டை நீங்கள் தலையில் மாட்டிட்டு வாங்க, அப்போ தான் நாங்கள் வண்டியில் ஏறுவோம் அப்படின்னு சொல்லணும். சொல்லுவீங்களா? சொல்லுங்க. சொல்லணும். உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு நாங்கள் இடையில நின்று சொல்லி அவங்கள அவேர்னஸ் பண்ணுறதை விட நீங்கள் போய் உங்கள் அப்பா அம்மாட்ட சொன்னீங்கன்னா உங்கள் அப்பா அம்மா செய்வாங்க அப்படின்னு எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. அதனால் தயவு செய்து இந்த ஸ்டூடெண்ட்டுடைய பேரண்ட்ஸுக்கு நீங்களாம் சொல்லணும். உங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு கண்டிப்பாக நாளைக்கு சொல்கிறீங்க, நாளைக்கு இந்த ஸ்கூல் வாசலில் நான் வந்து நிற்பேன். எத்தனை பேர் சொல்லி உங்கள் அப்பா அம்மா ஹெல்மெட் அணிஞ்சிட்டு வராங்கன்னு பார்க்கணும். ஏன் தலைக்கவசம் அணிய சொல்கிறோம் தெரியுமா உங்களுக்கு? ரைட். இப்போ கீழே விழுந்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க, இப்போ கையை ஊன்றோம், கை முறிஞ்சிரும், கால் முறியும். ஆஸ்பத்திரிக்கு போனால் ஆப்ரேஷன் பண்ணி சரி பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? தலை அடிபட்டுச்சுன்னு வச்சுங்க, என்ன செய்யும்? காது வழியாக ரத்தம் வரும், மூக்கு வழியாக ரத்தம் வரும், வாய் வழியாக ரத்தம் வரும்.
அப்படி வந்ததுன்னா பிழைக்க மாட்டாங்க. புரியுதுங்களா? சின்ன ஒரு படாத இடத்துல பட்டுச்சுன்னா, ஒரு சின்ன கல் அழுத்திடுச்சுன்னா அந்த இடத்துல போகக்கூடிய நரம்புக்குள்ளே பிளட்டு கிளாட் ஆகிடும். பிளட்டு கிளாட் ஆனிச்சுன்னா என்ன செய்யும்? பேராலிசிஸ் அட்டாக் வந்துடும், கோமா ஸ்டேஜுக்கு போயிடுவோம், எது ஒன்றாலும் நடக்கும். ஆகையால் அதுக்கு தான் சொல்கிறோம், கை கால் உடஞ்சிச்சுன்னா ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக, தலை உடஞ்சிதுன்னா ஒன்றுமே செய்ய முடியாது. இதுக்கு தான் உங்களுக்கு நாங்கள் நடு ரோட்டில் நின்று அவேர்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். தயவு செய்து இதை புரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிற சிறு குழந்தைகள்லாம், 12வது வரையும் படிக்கிற பசங்கள்லாம் தயவு செய்து கொஞ்சம் கேளுங்க. உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே உங்கள் ஏரியாவில் வண்டி ஓட்டி பழகணும் அப்படின்னா தலைக்கவசம் மாட்டாமல் அந்த வண்டியை எடுக்காதீங்க, 2 வீலரை எடுக்காதீங்க. இது செய்வீங்களா? நாளைக்கு எத்தனை பேர் சொல்லி உங்கள் அப்பா அம்மா கிட்ட நாளைக்கு ஹெல்மெட் போட சொல்லுவீங்க? வெரி குட். எல்லாரும் சொல்லணும், எல்லாரும் சொல்லணும். இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு ஹெல்மெட் டவுட். இந்த ஹெல்மெட் போடலை அப்படின்னா இதுக்கு தான் அந்த தலை அடிபட்டா இறந்து போயிடுவாங்க அப்படின்றதுக்கு தான் நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, கவர்மெண்ட்டில் தலைக்கவசம் அணியவில்லை என்றால் 1000 ரூபாய் அபராதம். தலைக்கவசம் அணியலைன்னா, ஹெல்மெட் போடலைன்னா 1000 ரூபாய் அபராதம். லைசன்ஸ் எடுக்காம நீங்க வண்டி ஓட்டுனீங்கன்னா 5000 ரூபாய் அபராதம். ரெண்டாவது, உங்க அப்பா தயவு செய்து நீங்கெல்லாம் சொல்லிருங்க, அப்பா குடிக்கக்கூடாது, அப்பா சிசர் அடிக்கக்கூடாது. இந்த பிளாஸ்டிக் பொருள் யூஸ் பண்றதுனால கேன்சர் வரும்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல, அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு வந்தாங்க இல்லையா நம்ம ஸ்கூல்ல. உங்க பிடி வாத்தியார் நல்லா பேசிட்டு வந்தாங்க, தொண்டை வலிக்கிற அளவுக்கு பேசிட்டு வந்தார். எங்க சாரு அங்க நிக்கிறீங்களா? சூப்பர் சார், வெரி குட் சார். அதனால நாளைக்கு தயவு செய்து கேளுங்க, இந்த சிசர் அடிக்கிறதுனால கேன்சர் வரும், அதையும் சொல்லுங்க. அப்பா நீங்க அடிக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க. உங்க யாராச்சும் ஒரு பேரண்ட்ஸ் அவங்க சிசர் அடிச்சா அதையும் நீ குழந்தை சொல்லுங்க. உங்களுக்கு உங்க அப்பா அம்மா என்ன சாப்பாடு கொடுத்தா நல்லா இருக்கும்னு செஞ்சு ஆசை ஆசையா செஞ்சு கொடுக்குறாங்களா? கொடுக்குறாங்களா இல்லையா? காலையில எந்திரிச்சு எத்தனை பேரண்ட்ஸுக்கு முட்டை வச்சு அதை பொங்கல் வச்சு தயிர் சாதம் வடிச்சு நம்ம குழந்தை இதுதான் செய்யும், உருளைக்கிழங்கு பொரிச்சு எல்லாம் வைக்கிறாங்களா? அப்படி ஆசை ஆசையா உங்களுக்கு செஞ்சு வைக்கிற அம்மாவுக்கு நீங்க ஆசையா பிறந்த நீங்க போய் சொன்னீங்கன்னா அந்த செயலை செய்வாங்க. செய்வாங்களா செய்ய மாட்டாங்களா? இதுக்கு தான் உங்கள்கிட்ட தம்பி கொஞ்சம் அந்த 12th 10th படிக்கிற பசங்க 11th நீங்க கண்டிப்பா இதை நீ ஃபாலோ பண்ணணும் தம்பி. சில பேர் வண்டியில் வர்றீங்க, அதை வண்டியில் வராதிங்க, உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கிறோம். எங்களை பிடிச்சி நீங்க வண்டி ஓட்டுனீங்கன்னா ஃபைன் 25,000 ரூபாய். உங்க அப்பாவுக்கோ அம்மாவுக்கோ யார் இந்த வண்டியை ஓட்ட சொல்லி உங்களுக்கு பர்மிஷன் கொடுத்தாங்களோ அவங்களுக்கு 3 மாதம் ஜெயில் தண்டனை. 1 2 இல்லை, 3 மாதங்கள். அதனால தயவு செய்து நீங்க வாகனம் ஓட்டாதீங்க, இருசக்கர வாகனத்தில் ஓட்டாதீங்க. அப்பாவை கூட்டியாந்து விட சொல்லுங்க, அப்பா கூட்டிட்டு வரும்போது ஹெல்மெட் போட்டுக்கிற சொல்லுங்க. அப்புறம் என்ன பண்றாங்க, உங்களையெல்லாம் ஏற்றி வச்சுட்டு வரும்பொழுது உங்க அப்பா ஒரு கையில் ஹேண்ட்பேர் பிடிச்சிக்கிட்டு ஹேண்டில் பிடிச்சிக்கிட்டு ஒரு கையில் செல் பேசுறாரு. பேசுறாங்களா இல்லையா? பேசுறாங்க, நான் பார்த்துருக்கேன். பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லணும், சரியா? அப்பா எங்க உயிரை விட உங்க செல்போன் முக்கியம் இல்லை, செல்போனை நிப்பாட்டுங்க, வண்டியை நிப்பாட்டிட்டு செல்போன் பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா? வெரி குட். இதை இந்த செல்போன் ஹெல்மெட்டு இது ரெண்டும் முக்கியமாக வச்சுங்க. மற்றதெல்லாம் ஜாக்கிரதையா இருங்க. நான் அதிக நேரம் பேசிட்டா எங்கள் ஆய்வாளர் பேச வேண்டியிருக்கு, அவங்க கொஞ்சம் முன்னாடி பேசணும். மதிப்புக்குரிய ஆய்வாளர் அவர்கள் தற்போது பேசுவார்கள். நன்றி, வணக்கம். அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்திய பிரின்சிபல் சாருக்கும் என்னைய டீச்சர்ஸ் எல்லாருக்குமே வணக்கம், ரொம்ப நன்றி. அதாவது இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு ரேலி வந்தீங்க, நிஜமாலுமே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. நம்மளால் நம்ம வாழ்க்கையில் பிளாஸ்டிக்கை பயன்படுத்தாமல் இருக்க முடியலை, அப்படி தானே? ஆனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னது, முடிந்த அளவுக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம எல்லாருமே என்ன பண்ணணும், இந்த ரேலி வந்ததோடு இல்லாமல் பயன்படுத்துகிறத நிப்பாட்டணும். முடிந்த வரைக்கும் நம்ம எவ்வளோ முடியுமோ, நம்மளால் 100% பண்ண முடியாட்டியும் அட்லீஸ்ட் ஒரு 10%, ஒரு 20%, இப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொண்டு போகும். நம்மளால் முழுமையாக ஒரு விஷயத்தை உடனே பண்ண முடியாது.
எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே டக்குன்னு எடுத்தோம் நம்மளால் ஏற்றுக்க முடியாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் கொண்டு போகணும். ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். இப்படி நம்ம அதை பழகிட்டோம்னா கண்டிப்பாக அது இல்லாமல் நம்மளால் இருக்க முடியாது. பார்த்துருக்கீங்களா? நீங்கள் வேணால் இந்த ஒரு விஷயத்துக்குள்ள செக் பண்ணி பாருங்கள். நம்ம இந்த பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுறதுல இதை செக் பண்ணி பாருங்கள். ஆரம்பத்தில் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஒரு இப்போ பொதுவாகவே சொல்கிறேனே, ஒரு கடைக்கு போகும்போது ஒரு பை நீங்கள் மஞ்சள் பை எடுத்துகிட்டு போங்க, நம்ம ஆரம்பத்தில் மறந்துட்டு போயிடுவோம். ஒரு நாளைக்கு எடுத்துகிட்டு போயிருந்தாலும் அதை வாங்காமல் பிளாஸ்டிக் பையில் வாங்கிட்டு வந்துடுவோம். நம்ம அதாவது ஒரு செயலை செய்யும்போது ஆரம்பத்தில் கஷ்டமாக இருக்கும். அடுத்தடுத்து நம்ம அப்படியே பழகிட்டோம்னா கண்டிப்பாக அதை இல்லாமல் நம்மளால் இருக்க முடியாது. இப்போ அது மாதிரி தான் இப்போ ஹெல்மெட் இருக்கும். இப்போ நாங்கள் பொறுத்த வரைக்கும் டிராஃபிக்கு இப்போ சார் வந்து இவ்வளோ தூரம் சொன்னாங்க உங்களுக்கு. இப்போ அதாவது இந்த இதுக்கு நான் கொண்டு வரேன். ஏன் கொண்டு வரேன்னா, நம்மளுக்கு ஆரம்பத்தில் ஹெல்மெட் போடுறதுக்கு எப்படி இருக்கும், கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம அப்படி பழகிட்டோம். ஒரு 4 நாள் மட்டும் ஹெல்மெட்டு, ஒரு வாரம் ஹெல்மெட் போட்டு பாருங்கள். நீங்கள் அடுத்து 8வது நாள் வரும்போது ஹெல்மெட் இல்லாமல் வெளில வர மாட்டீங்க. இதை உங்கள் மூலமாக ஏன் கொண்டு போகிறோன்னா, இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் சொல்ல கேட்குறத விட உங்களோட அப்பா அம்மா, உங்கள் அண்ணன் தம்பி எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்க, நீங்கள் சொன்னால் கேட்பீங்க. அதனால தான் உங்கள் மூலமாக கொண்டு போகணும்னு நாங்கள் உங்கள் மூலமாக கொண்டு போகிறோம். நாங்கள் சொல்லி கேட்குறத விட நீங்கள் சொல்கிறது, நாங்கள் சொன்னால் ஒரு 10% போகிறத விட நீங்கள் சொல்கிறது 90% வச்சு போகும். நாளைக்கு நான் சார் சொன்ன மாதிரி நாங்கள் இங்கே நின்று பார்ப்போம், எவ்வளோ பேர் ஹெல்மெட் போட்டு வர்றாங்கன்னு பார்ப்போம். அது மாதிரி ஹெல்மெட் போட்டு வரலன்னா கண்டிப்பாக அடுத்தடுத்த நாள் ஃபைன் போட்டுருவாங்க. அதையும் சொல்லிடுங்க. சரியா சொல்லுவீங்களா? எவ்வளோ சொன்னாங்க சார் ஃபைனு? எவ்வளோ சொன்னாங்க? 1000 rupees. ஒரு ஹெல்மெட்டோட விலை எவ்வளவு? 1000 rupees கூட வராது. நல்ல ஹெல்மெட்டே விலையே 1000 தான். அதனால் உங்கள் அப்பா அம்மாட்ட சொல்லி உடனே போனோன்னு என்ன பண்ணுறீங்க, ஒரு ஹெல்மெட் ஒன்று வாங்கிடணும். இப்போல்லாம் ரீசெண்டாலாம் 2 வீலர் கொடுக்கும்போதே ஹெல்மெட் கொடுத்துட்றாங்க. கண்டிப்பாக 2 வீலர் வர்ற வெளியில் ரூம்லேருந்து வெளில வரும்போதே ஹெல்மெட் சேர்த்து தான் வருது. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், ஹெல்மெட்டை கொண்டு போய் மூட்டை கட்டி பரன் மேலே தூக்கி போட்டுடுறோம். யூஸ் பண்ணுறதே கிடையாது. அதே மாதிரி செல்ஃபோன் பேசுகிறது. இப்போ உங்கள் பேரண்ட் மட்டும் தான் பேசுகிற மாதிரி சொன்னாங்க, சந்தோஷம்தான். இது மாதிரி செயல்படுத்தலைன்னா நல்லது தான். நான் சொல்கிறது குறிப்பாக இந்த ஸ்கூலை மட்டும் சொல்லலை, பொதுவாகவே சொல்கிறேன். நிறையா ஸ்கூல் பிள்ளைங்களை வச்சுக்கிட்டு நிறைய பேர் ஸ்கூல் வேன் டிரைவர்ஸு, சார் கொஞ்சம் பார்த்துக்கங்க, உங்களை குறை சொல்லணுங்கிறதுக்காக சொல்லலை, இந்த ஸ்கூலை ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லலை, பொதுவாக சொல்கிறேன். நிறைய பேர் ஸ்கூல் பிள்ளைங்களை வச்சுக்கிட்டு ப்ரைவேட் வேனும் சரி என்ன பண்ணுறாங்க, ஃபோன் பேசிட்டு வர்றாங்க. நேற்று ஈவினிங் ஒரு 7 மணியை போல் நியூ பஸ் ஸ்டாண்டில் நடந்த ஒரு விஷயம். ஒரு சின்ன பையன்தான் செல்ஃபோன் பேசிட்டு வர்றாரு. எல்லா வண்டியும் நிப்பாட்டி வச்சுருக்கேன், நான் வண்டி கிராஸ் பண்ணி விட்றதுனால நிப்பாட்டி வச்சுருக்கேன். அவர் அந்த செல்ஃபோன் இப்படி வச்சுட்டு பேசிட்டு வந்ததில்லை, அவ்வளோ வண்டி நிற்கிது. ஆனால் அதெல்லாம் அவர் கவனிக்கலை. என்ன வந்துட்டார், நேராக இங்கே நான் நிற்கிற இடத்துக்கு வந்துட்டார். மற்ற வண்டி எல்லாமே என்ன பண்ணியிருக்காங்க, நின்றுருக்காங்க. ஆனால் இவர் செல்ஃபோன் பேசிட்டு வந்த அந்த கான்சன்ட்ரேட்டில் நேராக அவர் என்கிட்ட வந்துட்டார். அப்போ நம்மளோட என்ன சிந்தனைகள் எங்கே இருக்கும், நம்ம வண்டி ஓட்டுறதுல இருக்காது, நம்மளோட சிந்தனைகள் பூரா செல்ஃபோனில் இருக்கும். அவங்க என்ன பேசிட்டு வந்தாங்க, யார்கிட்ட பேசிட்டு வந்தாங்க அது தெரியாது. ஆனால் அவங்களோட சிந்தனைகளை எங்கே இருக்குது, ஏன்னா அது அவருக்கு அட்டன்டிவாக இருந்திருந்தால் என்ன பண்ணியிருப்பார், அங்கே வண்டி 10 வண்டி நிற்கும் போது 11வது வண்டி அவர் நின்றுப்பார். உண்மைதானே? அவர் அதை கவனிக்காதனால தான் என்ன பண்ணிட்டாரு, நேராக வந்துட்டார். அதனால தான் வண்டி ஓட்டும்போது செல்ஃபோன் பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். இதெல்லாம் ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா, இதனால தான் அதிகமாகுது ஆக்சிடெண்ட்டு. ஆக்சிடெண்ட் வந்து எப்போவும் சொல்லிட்டு வருமா, ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் டைம், எது நடக்குதுன்னு தெரியாது. பேசாமல் சாதாரண போய்கிட்டு இருப்போம், திடீர்னு டமால்னு ஒரு சத்தம், அவ்வளவுதான். அந்த ஒரு செகண்டு தான் என்ன நம்மளோட வாழ்க்கையே மாறி போயிருக்கு. எவ்வளோ பேருக்கு நீங்கள் இப்போ பார்க்குறீங்க, சோசியல் மீடியாவிலாம் தெரியும் உங்களுக்கு. ஒரு என்ன சொல்லப்போனால் எங்கள் ரிலேட்டிவ் தான் ஒருத்தங்க, அவர் டிரைவர் ஒருத்தர். இதெல்லாம் ஏன் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான். அவர் என்ன பண்ணுறாரு, டிரைவர் வந்து சீட் பெல்ட் போட்டிருக்காரு. கார் ஓட்டிகிட்டு போகும்போது டிரைவர் சீட் பெல்ட் போட்டிருக்காரு. இவர் எங்கள் சொந்தக்காரங்க ஒரு ரிலேஷன் ஒருத்தர் சீட் பெல்ட் போடாமல் போயிருக்காரு. கிட்டத்தட்ட 1 வருஷம் அவர் படுக்கையை விட்டு வெளில எந்திரிச்சு வர முடியலை. ஆனால் அந்த டிரைவருக்கு ஒரு சிறு துளி காயம் கூட கிடையாது. அந்த சீட் பெல்ட்டோட இதை சொல்கிறேன் பாருங்கள். சீட் பெல்ட் போட்டிருந்ததுனால டிரைவருக்கு ஒன்றுமே இல்லை. ஆனால் இவரால் கிட்டத்தட்ட 1 வருஷம் அவரோட வாழ்க்கையே அஸ்தமிச்சு போச்சு. ஏன்னா அவரை நம்பி தான் யார் இருக்கா, அவங்க பிள்ளைங்க இருக்காங்க, அவங்க ஒய்ஃப் இருக்காங்க, அவங்க அப்பா அம்மா இருக்காங்க, அவங்க அண்ணன் தம்பி இருப்பாங்க. அதனால் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான். நம்ம வந்து அந்த ஒரு சீட் பெல்ட் போடாதனால அவரோட வாழ்க்கை 1 வருஷத்தோட வாழ்க்கை போச்சு. அப்போ ரெக்டிஃபை ஆகி வந்துட்டார். இருந்தாலும் பழையபடி அவரால் பண்ண முடியலை. இதெல்லாம் நம்ம அன்றைக்கி ஒரு அந்த சீட் பெல்ட் அந்த டிரைவர் மாதிரி இவரும் போட்டிருந்தாருன்னா ஒன்றும் ஆக போகிறதில்ல. அதனால் ஆக்சிடெண்ட்டுங்கிறது எப்போ வேணாலும் வரும். இதை தடுக்கணும், நம்மளால் எவ்வளோ தூரம் தடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறக்காக தான் சீட் பெல்ட் போடுங்க, ஹெல்மெட் போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம்.
பெரும்பாலும் இந்த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் சார் சொன்ன மாதிரி 10th 12th எல்லாருமே எதில் வர்றாங்க? 2 வீலரில் வர்றாங்க. அது மாதிரிலாம் வரக்கூடாது. தயவுசெய்து வராதிங்க. உங்கள் பேரண்ட்டை கூப்பிட்டு வர சொல்லுங்கள். அப்படி வர்றதுலேயுமே என்ன பண்ணுறீங்கன்னா 3 பேர் அந்த இருசக்கர வாகனத்தில் எத்தனை பேர் வர்றாங்க? ட்ரிபிள்ஸ் 3 பேர் வர்றாங்க, 4 பேர் வர்றாங்க. நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. தயவுசெய்து அது மாதிரிலாம் வரக்கூடாது. நீங்கள் கொஞ்சமாவது நம்ம வந்து முழுசாக டிராஃபிக் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணாக்க ஆக்சிடெண்ட்டுங்கிறது நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. நம்ம படித்த படிப்பு வந்து எப்படி வீணாக போகாதோ, ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இன்னைக்கு படித்த படிப்பு எப்படி வீணாக போகுமா? இப்போ நீங்கள் ஒரு விஷயம் படிக்கிறீங்க, அது வீணாக போகுமா வாழ்க்கையில்? என்றைக்குமே வீணாக போகாது. அதை வச்சு நம்ம ஏதாவது ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு வரலாம். இல்லை அதை வச்சு நம்ம பிள்ளைங்க, இப்போ உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கோங்களேன். இப்போ நாங்கள் படிச்சுட்டு வந்திருக்கோம். இப்போ நான் வந்து வேலைக்கு வந்துட்டோம். இது என்னோடய சோர்ஸு. இப்போ என்னோடய அக்கா தங்கச்சி எல்லாம் படிச்சுட்டு வந்தாங்க. அந்த படித்த படிப்பு யாருக்கு போகுது? அவங்க குழந்தைங்களுக்கு போகுது. எப்படி போகுது? டீச்சர்ஸ் நடத்துகிறதோட அவங்க பேரண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க? அந்த ஸ்கூல் பிள்ளைங்களுக்கு அவங்க பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. பண்ணுறாங்கல்ல. இப்போ என்றைக்குமே வாழ்க்கையில் படித்த படிப்பு வீணாக போகுமா? என்றைக்குமே படித்த படிப்பு என்னது? நம்ம ஒரு சுயநிலவை, நம்ம ஒரு ஸ்டெடியாக இருக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வேணும்? படிப்பு. படிக்கிறத மட்டும் உன்னால் முடிஞ்ச மட்டும் படி. உனக்கு எவ்வளோ திறமை இருக்கோ, உனக்கு உன்னால் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ படி. நீ படித்தேன்னா கண்டிப்பாக உன்னோட வாழ்க்கையே மாறும். நீ அது இப்போதைக்கு உங்களுக்கு அது தெரியாது. எல்லாரும் அப்படியே சொல்லுவாங்க. உங்கள் டீச்சர்ஸ் சொல்லுவாங்க படிங்க படிங்க. வீட்டுக்கு போனால் உங்கள் அப்பா அம்மா சொல்லுவாங்க படிங்க படிங்க. என்னடா இங்கே வந்து இவங்க படிங்கன்னு சொல்கிறாங்கன்னு நினைக்காதீங்க. நீங்கள் அதை படித்து படித்தீங்கன்னா உங்களோட வாழ்க்கை லெவலே மாறும். இப்போ சொன்ன மாதிரி இப்போ இங்கே உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸில் எவ்வளோ பேர் வெளில போய் எவ்வளோ டாக்டர்ஸ் ஆகிருக்கலாம், இன்ஜினியர் ஆகிருக்கலாம், எவ்வளோ நல்ல நல்ல போஸ்டிங், போலீஸ் ஆஃபீஸர் ஆகிருக்கலாம், எவ்வளோ நல்ல நல்ல போஸ்டிங்கில் போய் ஒரு வேலை 10 நாள் ஒரு செட்டில் ஆகிருக்கலாம். அது மாதிரி வருங்காலத்தில் நீங்களும் அது மாதிரி வருவீங்க. சரிங்களா? இப்போ படிக்கிற இதே ஸ்டூடெண்ட்டில் இங்கே இருக்க டீச்சர்ஸே எத்தனை பேர் இங்கே படிச்சுட்டு இங்கே டீச்சர் வேலைக்கு வந்துருப்பாங்கன்னு தெரியல. கண்டிப்பாக இருப்பாங்க. அது மாதிரி நாளைக்கு நீங்களும் அது மாதிரி வரலாம். சரிங்களா? அதனால் அது அப்படியே பேச்சு இப்படி வந்துருச்சு. நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? படிக்கிற படிப்பை என்றைக்குமே வீண் பண்ணக்கூடாது. வீணாகாது. என்றைக்குமே அது உனக்கு ஒரு ஸ்டெடியாக நீ இன்றைக்கி உன்னோட வாழ்க்கையை கொண்டு போகிறதுக்கு நிலையாக இருக்கும். அதனால் பார்த்துக்கங்க. இந்த டிராஃபிக் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். டிராஃபிக் ரூல்ஸை ஏன் ஃபாலோ பண்ண சொல்கிறோன்னா, இதனால தான் ஆக்சிடெண்ட் ஆகுது அப்படிங்கிற ஒரு கண்ணோட்டத்தில் தான் அந்த ஆக்சிடெண்ட்டை குறைக்கணும். அதாவது ஒரு சர்வேயில் நம்ம வேர்ல்டுலேயே இந்தியாவில் அதிகமாகவும், இந்தியாவில் குறிப்பாக தமிழ்நாடு 3வது இடத்துல இருக்குது. ஆக்சிடெண்ட் நடக்கிறதுல தமிழ்நாடு 3வது பிளேஸில் இருக்குது. அதெல்லாம் குறைக்கணுங்கிறதுக்காக தான் உங்கள் ஸ்கூல் மூலமாகவா எங்கெங்கே எப்படி நீங்கள் அவேர்னஸ் பண்ணுறீங்களோ எங்களை அவேர்னஸ் பண்ணுங்கிறாங்க டெய்லி மக்கள். இப்போ நாங்கள் ஒரு 10 நாங்கள் ஒரு மாதமாக 10 நாளாக இங்கே வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். அங்கங்கே நிப்பாட்டி பார்த்துருப்பீங்க. அங்கங்கே நிப்பாட்டி அவேர்னஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனால் அது ரீச் ஆகலை. இப்போ நீங்கள் உங்கள் மூலமாக கொண்டு போகிறது கண்டிப்பாக உங்கள் பேரண்ட் வரைக்கும் போகணும். போயிட்டு அவங்கள நீங்கள் போட வைக்கணும். அவங்க ஹெல்மெட் போட்டால் தான் நீங்கள் டூ வீலர் பைக்கில் ஏறணும். இல்லை ஏறக்கூடாது. நீ 2 வீலர் போட்டால் தான்ப்பா நான் ஏறுவேன், 2 வீலர் போட்டால் தான்ப்பா நான் ஏறுவேன்னு சொல்லிவிட்டு 2 வீலர் போட்டதுக்கு அவங்க ஹெல்மெட் போட்டால் தான் ஏறுவேன் அப்படி சொல்லிட்டு என்ன பண்ணணும்? 2 வீலரில் ஹெல்மெட் போட்டதுக்கப்புறம் தான் ஏறணும். செய்வீங்களா? சரி, ரொம்ப நன்றி. இப்படி ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்துறதுக்கு ரொம்ப நன்றி. அப்புறம் இன்னொரு சின்ன விஷயம், நீங்கள் பெரும்பாலும் அது மாதிரி வரமாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த லிஃப்ட் கேட்டு வர்றதெல்லாம் வேணாம். இந்த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டு பெரும்பாலும் வர்றதுக்கு வேலை இல்லை. இருந்தாலும் சொல்கிறதுக்காக சொல்கிறேன். இந்த லிஃப்ட் கேட்டு யாரும் தெரியாதவங்களா இருந்தாலும் சரி, தெரிஞ்சவங்களா இருந்தாலும் சரி, அவங்களோட லிஃப்ட் கேட்டு வர்ற வேலையை வச்சுக்கக்கூடாது. சரிங்களா? உனக்கு ஒரு ஸ்கூலுக்கு வரதுக்கு ஒரு 1/2 hour ஆகும் அப்படின்னா ஒரு 10 நிமிஷம் முன்னாடி கிளம்பு கொஞ்சம் சீக்கிரம் வா. அது மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிக்க. இந்த பழக்கத்தை ஏற்படுத்திக்க. முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான். அந்த பழக்கத்தை ஏற்படுத்துறதுக்கு ஆரம்பத்தில் கஷ்டமாக இருக்கும். அடுத்தடுத்து அது பழகிரும். எதையுமே நீ ஒரு ஸ்டார்டிங்கில் எந்த ஒரு செயலையுமே ஸ்டார்டிங்கில் கஷ்டமாக இருக்கும். அடுத்து அதை இல்லாமல் உன்னால் இருக்க முடியாது. சரிங்களா? அது மாதிரி லிஃப்ட் கேட்டு வர்ற வேலை வச்சுக்க வேண்டாம். உங்களோட சேஃப்டி முதல்ல முக்கியம். யார் தெரியாதவங்கள்ட்ட எதுவும் பேச்சும் கொடுக்க வேண்டாம், பேசவும் வேண்டாம். ஏதோ உங்களோட ஏதாவது ஒரு அட்ரஸ் கேட்குற மாதிரி வருவாங்க, இல்லை ஏதோ ஒன்று கேட்குற மாதிரி வருவாங்க. ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் எவ்வளோ பேர் இருக்கும்போது உங்கள்கிட்ட தான் கேட்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. சரியா? குறிப்பாக பொம்பளை பிள்ளைங்க சேர்த்து தான் சொல்கிறேன். உங்கள்கிட்ட தான் வழி கேட்டு போகணுங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. அவங்க எவ்வளோ கடை இருக்குது, நீங்கள் அவங்களுக்கு தெரியாதவங்கள்ட்ட மோஸ்ட்லி பேசவே வேண்டாம். உனக்கு தெரியலை அப்படின்னா யாரும் பேச வேண்டாம். உன்னோட பேரண்ட் இருந்தாங்கன்னா ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நீ முதல்ல சேஃப்டியாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இது மாதிரி ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. டிராஃபிக் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அதாவது ஒரு விபத்து இல்லாத தமிழ்நாட்டை உருவாக்குவோம். ஹெல்ப் பண்ணுவீங்களா? ரொம்ப நன்றி சார்.
So once again, we appreciate and thank the traffic department for providing us the safety and the security while the rally, and also giving us the valuable suggestions and the advices how we have to be safe. Not only we have to be safe, and also all our family members. And I think anyway, I have made a request to the traffic department to employ a traffic police in front of our gate every day morning and the evening, and they have so positively consented. சரின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ அதனால் வந்து அதற்காகவும் நம்முடைய பள்ளி சார்பாக நம்முடைய என்னது அந்த டிராஃபிக் டிபார்ட்மெண்ட் அஃபிஷியல்ஸுக்கு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஸோ தேங்க்யூ. So now we also thank also the press personnels who are here, who have come all the way to report the event, and also we appreciate and we thank them for their support. So thank you. And of course also the police personnels are there. I think they are sitting near the gate who have accompanied the rally for coming over here. So dear sirs, so thanks a lot for your accompaniment and the safety and security that you have provided us. Thank you.